we have seen that the equation of state is nothing but a mathematical relationship between the thermodynamic variables of a system, and this relationship is able to express its particular behavior and the thermodynamic state. So this is the way in which you can define the equation of state. So the equation of state, we can just say equation of state, as the name suggests, it's a mathematical relationship. It's a mathematical relationship between thermodynamic variables or coordinates. Kariyan thermodynamic variables എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can be the pressure, volume, temperature, etc. variables of a system that system that expresses its peculiar or particular, peculiar or special behavior, and the thermodynamic state. I think this one can be taken as a definition, thermodynamic state. So this is a way in which we define what is known as an equation of state. So an equation of state can be defined as a mathematical relationship between thermodynamic variables of a system that expresses its peculiar behavior and the thermodynamic state. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി യൂസിങ് ദ ടേം EOS ഇൻ ഷോർട്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മളെപ്പോഴും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് PV ഈക്വൽ ടു യൂസ് nRT. സോ PV ഈക്വൽ ടു nRT എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ, ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ്. അതിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷനാണ് PV nRT. So this is the equation of state for ideal gas, where you know the meaning. P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles in the system, R is the universal gas constant, and T is the absolute temperature. You know, absolute temperature is the temperature expressed in Kelvin. Okay. Now you know when so this is the equation of state. This is the EOS for ideal gas. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ്. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. ആൻഡ് യു നോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈസ് ഓൺലി ആൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ അല്ലേ. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഐഡിയലൈസേഷൻ. ഇനി ഈ PV ഈക്വൽ ടു nRT എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് പല ഫോമുകളിലും എഴുതാറുണ്ട്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഈവൻ ദിസ് വൺ ആസ് PV ഈസ് ഈക്വൽ ടു RT. യു നോ വെൻ ഡു യു റൈറ്റ് PV ഈക്വൽ ടു RT, ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് then number of mole is equal to 1. Whatever is true for 1 mole of a gas will be true for n mole of gas also. Okay. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചിലപ്പോൾ PV ഈക്വൽ ടു nRT എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് PV ഈക്വൽ ടു RT എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ 1 മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. PV ഈക്വൽ ടു nRT എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ V എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് V? V is the volume of the container or volume of the gas. Volume of the gas is nothing but the volume of the container in which the gas is taken. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഗ്യാസിൻ്റെ മൊത്തം വോളിയമാണ് V എന്ന് പറയുന്നത്. സോ V is the volume of the gas. അപ്പോൾ ഈ വോളിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ n മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ ഇനി PV ഈക്വൽ ടു RT എന്ന് പറയുമ്പോൾ
So the thing to be taken care is that V is the volume of 1 mole of a gas. Remember, V is the volume of 1 mole of a gas. So V is known as the molar volume there. ഇനി ഇതേ ഇക്വേഷനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പി വി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ കെ ബി ടി എന്നും എഴുതാറുണ്ട്. വേർ യു നോ കെ ബി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് the Boltzmann constant, where Kb is your familiar fundamental constant known as what? Boltzmann constant, and its value, it is 1.38. So you can roughly take it as 1.4 10 to the power minus 23. What will be the unit of this Kb? It will be, what will be the unit of Kb? Can anybody suggest it? Think of how to get the unit of Kb. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി, കെ ബി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഥവാ എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഇ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എനർജി വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കെ ബി ടി. അപ്പോൾ കെ ബിയുടെ യൂണിറ്റ് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. കെ ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആണ്. ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, നോട്ട് ദ ടൈം. സോ വാട്ട് ബി ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കെ ബി? ദാറ്റ് വിൽ ബി ജൂൾ. എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആയ ജൂൾ per Kelvin. So that is the value of Boltzmann's constant. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഈ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി, ഇതിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നിങ്ങളെങ്ങനെ പവർ ഓർത്തിരിക്കുക? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 10 to the power minus 23. നിങ്ങൾ ഈ 10 to the power minus 23 ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള വഴിയുണ്ട് അല്ലേ? യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ, റൈറ്റ്? അല്ലേ? അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എഴുതുക? ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ആസ് സം എൻ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എ ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ എൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6.02 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എഴുതാം. ഇൻറ്റു എന്തായിരുന്നു, 10 to the power 23 ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊന്നും നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവോഗാഡ്രോസ് നമ്പറിൽ 10 to the power 23 ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ 10 to the power minus 23 കാണാം. സോ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. 1.38 പകരം 1.4 എന്ന് ഓർക്കുക. യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി, കെ ബി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത്, കെ ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എനർജി ആയിരിക്കും. തെർമൽ എനർജി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുക. കെ ടി വിൽ ബി തെർമൽ എനർജി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കെ ബിയുടെ ഡയമെൻഷൻ അഥവാ യൂണിറ്റ്, എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So these are the various ways in which you write the equation of state for an ideal gas. So now what is n? I think I should mention what is n. N is the total number of particles in V volume. V വോളിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് n എന്ന് പറയുന്നത്. n a എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവോഗാഡ്രോ നമ്പറാണ്. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ? Avogadro number is nothing but the number of entities. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അല്ലേ? Avogadro number is nothing but the number of entities. അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് പൊതുവെ. എന്താണ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്തും ആവാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആറ്റംസ്. നമ്മൾ ആറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം ആവാം. നമ്മൾ suppose that you are considering a system made up of molecules, then entity may mean what? Molecules. Or if you are considering a system of ions, ionized gas ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അയോൺസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it can be ions, it can be like particles like electrons. ഇങ്ങനെ എന്തും ആവാം. So number of entities in 1 mole, number of entities in 1 mole of a substance, number of entities in 1 mole of any substance is what is known as Avogadro number. നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് രീതിയിലുള്ള ഡയമെൻഷൻസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ് അല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് 2 units of anything. I have 2 pens with me. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 എന്നുള്ള ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വി യൂസ് ദ വേർഡ് പെയർ, റൈറ്റ് അല്ലേ? So by experience you know that when I say I have a pair of pens, you can understand that I have 2 pens. Now നമ്പർ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയർ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു 12 എണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കരുതുക. എന്തെങ്കിലും സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് 12 pens with me, then
എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് 6 pairs ഓഫ് പെൻസ് വിത്ത് മീ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ഒരു പെയർ 2 ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ 6 × 2 = 12 എന്ന് ഞാൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരും. അതിന് പകരം നമ്മൾ ആ 12 എന്നുള്ള നമ്പറിന് യു കോൾ വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡസൻ, റൈറ്റ് അല്ലേ? അതുപോലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കണക്കിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് പെയർ കൊണ്ടോ ഡസന് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺ കൊണ്ടോ ബില്യൺ കൊണ്ടോ ട്രില്യൺ കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് ആ എണ്ണത്തെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴാണ് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ നമ്പറിനെ പറ്റിയിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് തിരിച്ചറിയുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന 6.02 × 10⁻23 എന്ന വലിയ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ മോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയ വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ദ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഏർലിയർ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ടേക്ക് കെയർ, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമിലർ ടു യു ആർ യൂസിങ് ദ വേർഡ് പെയർ ഓർ ഡസൻ. എ പെയർ മീൻസ് 2, എ ഡസൻ മീൻസ് വാട്ട്? 12, എ മില്യൺ മീൻസ് 10⁻6, എ ബില്യൺ മീൻസ് 10⁻9, ട്രില്യൺ മീൻസ് വാട്ട്? 10⁻12. അപ്പോൾ 10⁻12 നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, അതൊന്നും പോരാ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 1 mole മീൻസ് 6.02 × 10⁻23 എൻറ്റിറ്റീസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോൾസ്. നിങ്ങൾ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ മോൾസുമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കറിയാം മോൾസ് എന്ന ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് C12 കാർബൺ 12 എന്ന ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെ 12 ഗ്രാമിലുണ്ടാവുന്ന എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ അതാണ് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിവേ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ലേറ്റർ ഓൾസോ. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. നൗ you know that this ideal gas is only an idealization. Actually the gases are not ideal, instead they are real. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് റിയൽ ഗ്യാസസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനായി അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു നോ വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ? And that equation, several equations were suggested, and one of the common equations are what is known as the van der Waals equation. Van der Waals equation of state or equation of state. Remember, this is one of the equation of state suggested for real gases. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ഗ്യാസുകളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് എ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഗ്യാസ്? എനി ഗ്യാസ് വിച്ച് ഒബേഴ്സ് ദ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ വി മെയ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അസംഷൻസ്. നിങ്ങൾ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ടുക്ക് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, അല്ലേ? പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത്. സോ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വി വോളിയം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പഠിച്ച കാര്യമാണ്, ഞാനൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ കണ്ടെയ്നർ ഹാവിങ് വോളിയം വി. ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് സം n നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നമ്പർ 1 മോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ n എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി n വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു na ഇഫ് ഐ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് 1 മോൾ. Let me say that it is having n number of particles. ഇനി നോക്കുക, ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് കരുതുക. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിൾ. ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഈ വി എന്ന് പറഞ്ഞ വോളിയമുള്ള കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മറ്റുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ കൊടുത്ത വി വോളിയം മുഴുവൻ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ ചെയ്തത്. ദ എൻറ്റയർ വോളിയം ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ എവറി പാർട്ടിക്കിൾ ടു മൂവ് അറൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ സിസ്റ്റം. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സൈസിനെ കംപ്ലീറ്റ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും ഹവർ സ്മോൾ ഇറ്റ് ഈസ്, നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം?
it is of the order of angstrom units, 10 raised to minus 10 meter എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു സൈസാണ് ആറ്റത്തിനുള്ളത്. ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണ് പറയാറുള്ളത്? ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയസ് ആർ ഓഫ് ആറ്റം ഞാനിവിടെ എഴുതാം. ആർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിക്ക് എളുപ്പമാണ്. റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ്, അത് വളരെ ചെറുതാണെന്നൊക്കെ അറിയാം ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസിനേക്കാൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 10 raised to minus 15 meter അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റഫ്ലി വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ആസ് ആങ്സ്ട്രം. ആൻഡ് വാട്ട് ഡു വി കോൾ ദ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയസ് 10 raised to minus 15 meter, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്? ഫെർമി അല്ലേ. ഫെർമി എന്നുള്ള ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് എഴുതാം. യു ക്യാൻ യൂസ് FM ഓൾസോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ഓരോ ആറ്റത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു സൈസ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് R ഈസ് ദിസ് മച്ച് and you imagine that the molecules are spherical in, atom is spherical in shape, what will be the volume of this particular one atom will be having a small volume is equal to volume of the atom. ഞാൻ V എന്ന് എഴുതുവാണ് തൽക്കാലം. It will be nothing but 4/3 of pi r cubed അല്ലേ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും r cube വരുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു വോളിയമായിട്ട് മാറി. എന്നാലും നമുക്ക് ഈ വോളിയത്തെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ വോളിയമാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് അവോഗഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻസൈഡ് 1 mole ഓഫ് എ ഗ്യാസ്. സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും കൂടെ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും V എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ കണ്ടെയ്നർ വോളിയത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വോളിയത്തെ നമുക്കൊരിക്കലും നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വാൻ ഡെർ വാൾസ് സജസ്റ്റഡ് a correction in the volume of ideal gas. So you know that how it was corrected. If B is the volume അല്ലേ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുക. If B is the volume of one atom or one molecule, is right? If B is the volume of one atom or one molecule, അതായത് ഞാൻ ഈ VA എന്ന് എഴുതിയതാണ് B എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. B is nothing but volume of one atom or one molecule. Okay? N you can suppose that you have got n moles, or I should correct it like this. B is the volume of 1 mole of, that is the way in which I should write. B is the volume of 1 mole of atoms. ഇപ്പോൾ 1 mole of atoms ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ വോളിയത്തെ ഞാനങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം B ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ നോർത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n മോൾസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവയുടെ എല്ലാം ആകെ വോളിയം എത്രയായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n times B. ശരിയല്ലേ? ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. B ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് 1 mole ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾ. B ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ്, ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, NA ഇൻറ്റു അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ B? B ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ്, ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് വോളിയം ഓഫ് 1 mole ഓഫ് ആറ്റംസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ മിക്കവാറും ദാറ്റ് ദേ ആർ മോളിക്യൂൾസ്. 1 mole ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയമാണ് B എന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്യാസിൽ, എൻ്റെ സാമ്പിളിൽ n മോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം കൂടെയുള്ള വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി n times B. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക, V എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തതിൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ V ആയിരുന്നു. ഈ V വോളിയം മുഴുവൻ എല്ലാ പാർട്ടിക്കൾക്കും മൂവ് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അതിൽ നിന്നും ഞാനൊരു ഫാക്ടർ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. എത്ര കുറയ്ക്കണം? ഐ ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് NB. സോ വാട്ട് ബിക്കംസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V മൈനസ് NB ആയിട്ട് മാറും. ഏതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്? നമ്മൾ നേരത്തെ V എന്ന ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ എടുത്ത സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ Vയിൽ നിന്നും NB എന്നുള്ള ഫാക്ടർ കുറച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് സൈസിനെയും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കുന്നതായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ, നമ്മൾ പ്രഷറിൻ്റെ ടേം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു PVയിൽ അല്ലേ. പ്രഷർ എന്തായിരുന്നു? പ്രഷർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കൊളിഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ദ വോൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. ഓക്കെ, കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തൊരു അസംഷൻ ഇതാണ്, വി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ദ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. വി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ദ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ
ഒരു ആറ്റം നമ്പർ 1 അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ നമ്പർ 1ഉം മോളിക്യൂൾ നമ്പർ 2ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ എന്താണ് അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ എടുത്തത്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് 0 ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. ഇനി ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ 0 ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി of mutual interaction will be equal to 0, and this is something very very important that you have to note whenever you discuss an ideal gas system. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, സിസ്റ്റത്തിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? യു ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ദ സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്ലസ് വാട്ട്, ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലയോ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ചെയ്ത ക്യൂസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആൻഡ് വാട്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റുവൻസ്. സപ്പോസ് നൗ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. For an ideal gas system, what will be the internal energy? And the ready-made answer awaits you. എന്തായിരിക്കും അത്? ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ മോളിക്കുലർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോകുമ്പോൾ കുറേ അധികം നല്ല ആശയങ്ങൾ കിട്ടും. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൈനറ്റിക് എനർജി, ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് എന്തെന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലയോ? ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ? എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് പ്യുവർലി കൈനറ്റിക് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എന്തെഴുതാം? ടെമ്പറേച്ചർ എലോൺ. ഇങ്ങനെ വേണേൽ പറയാൻ പറ്റില്ലേ? ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി U ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എലോൺ. വാട്ട്സ് ദി മീനിങ്? ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ വാട്ട്? ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ പറ്റി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ, അല്ലെ റിയൽ ഗ്യാസിൽ നിന്നും ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആണെന്നാണ്. അത് കാരണം മോളിക്കുലർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, ഒരു റിയൽ ഗ്യാസിൽ എന്താണ്, ഈ A എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളും B എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിൽ ബി ദെയർ. ഓക്കെ, ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പേര് വിളിച്ച പേരാണ് എന്താണ്? വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകളായിരിക്കാം. വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഓർമ്മയുണ്ടാവും, വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ദർ ബി സം സോർട്ട് ഓഫ് എ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്, ഓക്കെ, ഓർ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ഇൻട്രാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇൻട്രാക്ഷനും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ എന്നുള്ള ടൈമിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തുകൂടാ. അതിന് പകരം എന്തെടുക്കണം? P പ്ലസ് N മോൾസിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ P പ്ലസ് AN² ബൈ V² എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. സോ P ഷുഡ് ബി കറക്റ്റഡ് ആസ് P പ്ലസ് AN² ബൈ V². ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, പ്രഷറിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉപയോഗിച്ചു. ഓക്കെ, വോളിയത്തിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് A ആണ്, മറ്റൊന്ന് എന്താണ്? B ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡു വി കോൾ ദിസ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആസ്? They are known as the van der Waals. I can say that van der Waals constants of the particular gas. ഇത് ഓരോ ഗ്യാസിനും വാൻ ഡെർ വാൾസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, ഓരോ ഗ്യാസിൻ്റെയും നേച്ചർ വ്യത്യാസമാണ്, ഓരോ ഗ്യാസിൻ്റെയും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വലിപ്പം വ്യത്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയ്ക്കും ബിക്കും ഓരോരോ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസിനും കൃത്യമായ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകും. എയും ബിയും എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്യാസിന് എയ്ക്കൊരു വാല്യൂ ബിക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകും. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ദ വാൻ ഡെർ വാൾസ് കറക്ഷൻ. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെമിസ്ട്രിയിലോ മറ്റൊക്കെ +1 പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഫോർ ജസ്റ്റ് റീകോളിംഗ് അവർ കോൺസെപ്റ്റ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി നൗ യുവർ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്? വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് നൗ വെരി സിമ്പിൾ.
അല്ലേ? നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്ന് എഴുതിയതിന് പകരം പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്തെഴുതുന്നു? പി പ്ലസ് എ എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്നാക്കി മാറ്റി. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഐ എം പുട്ടിങ് ഇൻ എ ബ്രാക്കറ്റ്, കാരണം ഞാനത് പി എ റീപ്ലേസ് ചെയ്തതാണ്. ഇൻറ്റു വി എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരുന്നു? വി മൈനസ് എൻ ബി എന്ന് ഞാൻ എഴുതി. സോ മൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഓക്കെ. പി വിക്ക് പകരം ഇങ്ങനെ മാറ്റി. ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ദ സെയിം. എൻ മോൾസിന് വേണ്ടി എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു ഇവിടെ? ഐ ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി. So this equation is the van der Waals equation of state for n moles of the gas or sample. Okay. ഇനി ഇത് 1 mole ആകുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് when n equal to 1 അല്ലയോ എന്താവും? ഇത് പി പ്ലസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുക. എ ബൈ വി സ്ക്വയർ, വി ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് കോഴ്സ്, ഇൻറ്റു വി മൈനസ് എൻ ഇസ് 1, സോ വി മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ കാണാൻ പറ്റും. And A and B are the van der Waals constant. So these are what is known as the van der Waals equation of state. Okay. Now you know that this is for real gases approximately, and real gas behavior will approach ideal gas behavior under certain conditions. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? എപ്പോഴാണ്? so you know that when density is very low, അല്ലേ, വളരെ ചെറിയ ഡെൻസിറ്റി, വളരെ ലോ പ്രഷറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ബിഹേവിയറായിട്ട് മാറുന്ന എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറും. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വെൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0 and when value of b equal to 0, you can see that real gas will become an ideal gas. So that is about the van der Waals equation of state. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്. An equation of state actually represents the relationship between the thermodynamic variables. ഇനി ഇതിൽ 1-2 കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സോ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് just an equation of state is in general ആയിട്ട് in general equation of state can be represented as f of വളരെ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഞാൻ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം നിങ്ങളോട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എ പി വി ടി സിസ്റ്റം ഈസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം. എഫ് ഓഫ് പി വി ടി ഈക്വൽ ടു 0. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി വി ടി ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് പി വി ടി ഈക്വൽ ടു 0. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. പ്രഷറിൻ്റെയും വോളിയത്തിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ റിലേഷൻസ് ചേർത്ത് നമുക്കതിനെ ഇക്വാലിറ്റി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നിങ്ങളിപ്പം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്തോളൂ. എന്താണ്? പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്നല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്നത്. പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണ്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുകൂടെ? എങ്ങനെ എഴുതാം? പി വി മൈനസ് എൻ ആർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലയോ? പി വി മൈനസ് എൻ ആർ ടി ഈക്വൽ ടു 0. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് 0 ആയി മാറിയല്ലോ. നോക്കി ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്ക്. യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദ പ്രഷർ ഹിയർ, യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദ വോളിയം ഹിയർ. ദ പ്രഷർ ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെയും പ്രഷറുണ്ട്. ഇവിടെ വോളിയം ഉണ്ട്. You have got the volume here also. Here you have got another thermodynamic variable known as temperature. Here also you have got the temperature here. അല്ലയോ? അപ്പം ബാക്കിയുള്ള എന്നും ആറും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ, വോളിയം ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ജനറലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം എക്സ് വൈ സെഡ് ഇങ്ങനെ വേണം ജനറൽ എഴുതാം കേട്ടോ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എക്സും വൈയും സെഡും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ? എക്സും വൈയും സെഡും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ളത് ഓൾവേസ് 0 ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് പ്രഷർ, വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ദേ ആർ ഡിപെൻഡൻറ്റ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല, അവർ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വൺസ് യു ചേഞ്ച് വൺ ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ചേഞ്ച് ഓഫ്
ചേഞ്ചിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആസ് വെൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 2 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീ സേ ദാറ്റ് പ്രഷർ, ഞാൻ പ്രഷർ എടുക്കുവാണ്. എനിക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷറിനെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റ് 2 പാരാമീറ്റേഴ്സായ ആരൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്, വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. പ്രഷർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വി ആൻഡ് ടി. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാം, പി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വി ടി എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വി ആൻഡ് ടി എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ്. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്നുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേമിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, സോ വെൻ ഐ സേ P is a function of V and T, what do you have to mean? You have to mean that P depends, pressure of a gas or of a system depends on V and volume and temperature of the system എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു എഴുതാം, 2 റിലേഷൻ കൂടി എഴുതിക്കൂടെ. എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും, വോളിയം. ഇവർ 3 തമ്മിൽ ബന്ധമാണ്. അപ്പം വോളിയം ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, പ്രഷറിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ. സോ ഐ ക്യാൻ സി വി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി ആൻഡ് ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. വി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, പി ആൻഡ് ടി. ഇതുപോലെ 3ാമത് റിലേഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാമല്ലോ. എന്താണത്? യെസ്, ഐ ക്യാൻ സേ ടി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ഓഫ് ടി ഓഫ് എന്താണ്, വി ആൻഡ് പി പി ആൻഡ് വി. സോ യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ meaning. Okay, so this is the meaning of what, equation of state. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത്, ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ ഫോം. അനദർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഒബേ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വൺ തിങ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു റിമൈൻഡ് യു. എ സിസ്റ്റം ഒബേസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഒബേഡ് by a system only in thermodynamic equilibrium. This is something very very crucial thing that you have to keep in mind. ഒരു സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും ഒബേ ചെയ്യില്ല. ആ സിസ്റ്റം ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒബേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി ഇൻ എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് thermodynamic equilibrium എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ തിയററ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷൻ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഒബ്സർവ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഒബ്സർവ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. തിയററ്റിക്കലി ഡെറൈവ് ചെയ്തതല്ല, പിന്നീട് അത് തിയററ്റിക്കലി നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്കിത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഇറ്റ് ഈസ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഈസ് പ്യുവർലി ആൻ എംപയറിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ്. സോ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് this much we will cover today, and I will leave all these slides in your classroom. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വി ആർ ഗോയിങ് വെരി സ്ലോ. നിങ്ങളിത് വായിക്കുക, കൂടുതൽ വായിച്ച് നോക്കുക, ആൻഡ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് other ideas like macroscopic and microscope points of view in the coming sessions. Okay, just hope you can just listen. കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ തീർത്ഥ? ഓക്കെ, ഓഡിബിൾ ആയിരുന്നോ? വാസ് ഇറ്റ് ഓഡിബിൾ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വി വിൽ